صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اگر 57 اسلامی ممالک کے تخت پر حضور کا دین کسی ایک پر بھی ہوتا، کسی ایک تخت پر بھی حضور کا دین ہوتا، تو فلسطین کی ماؤں کو اور بچیوں کو ایسے جناب مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہنا پڑتا کیا مسلمانوں تمہارے بیت المقدس اور ابل کے اوپر حملہ ہو چکا ہے. پھر تو یہ نہ کہنا پڑتا. تو ایک تاجر گزرنے والا آیا، اس نے کہا سلمان اپنے تخت بیٹھا ہوا ہے، میں فارس کے قلعے کے پاس سے گزرا ہوں. ایک مسلمان بیٹی نے کہا کہاں ہے سلمان بن عبد الملک کے ابلکی گھوڑے، کہاں ہے ہماری عزت پر ان کافروں نے ہاتھ ڈال دیا ہے. تو سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تلوار نکالی اور تلخ کے آگے ڈگاڑ کے کہا لبیک یا اختی. اس نے کہا میری بہن میں ابھی آیا. 10,000 ابلکی گھوڑوں کے ساتھ اس نے فارس کی زمین ایک بیل کے لیے رون کے رکھ دی. یہ محمد بن قاسم نے آ کے دیبل کے مقام پر آ کر 10 جناب پوری دنیا کو دارا جاتا ہر کو الٹا کر کے رکھ دیا ایک بیٹی کی آواز پر. آج کوئی بھی محمد بن قاسم کا وارث نہیں ہے. آج صرف بلے چوکے اور چھکوں پر دل دینے والے اور جناب نغمے ترانوں پر ناچنے ٹاپنے والے اور یہ کہنے والے کہ یہ چھوٹے سے شرپسند اور چھوٹے سے جتھے کو میں کہا قبلہ ہم شرپسند صحیح اس لیے کہ ہم ناموس رسالت کے وفادار ہیں. فرانس میں گستاخی ہو ہم سفیر کے نکالنے کا مطالبہ کریں، ہم شرپسند صحیح، ہم لاشیں اٹھائیں ہم شرپسند صحیح، ہم شہید دیں ہم شرپسند صحیح، فیض آباد پر ختم نبوت پر پہرا دے ہم شرپسند صحیح، کشمیر کا سودا تم کرو ہم کشمیر کے لیے کھڑے ہوں. فلسطین پہ میں نکلنے والے حضور کے غلام ہو وہ شرپسند ہو اور تم امن پسند ہو تو یاد رکھو تمہارے سمن کو ہم اپنے ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں. اور اگر ناموس رسالت کا پہرا دینا شرپسندی ہے تو آؤ آنکھیں کھول کے دیکھو آج کوٹ سماعبہ میں سارے شرپسند آئے بیٹھے ہیں. اگر ختم نبوت پہ پہرا دینا شرپسندی ہے تو آؤ کن لو شرپسندوں کو. اگر فلسطین کی بات کرنا شرپسندی ہے تو آؤ گنو ان سارے شرپسندوں کو. اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا شرپسندی ہے، اگر کشمیر کی بات کرنا شرپسندی ہے، اگر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا شرپسندی ہے تو آؤ ان گنو شرپسندوں کو. یہ شرپسندی ہم ہر بار کریں گے، یہ شرپسندی ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے اور اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے. آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی. حضور کا دین. اور یہ یاد رکھنا کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے فیتوں سے ہماری عزتیں ہیں اور 4 چکے زمین سے ہماری عزتیں ہیں، ان چیزوں سے ہماری عزتیں نہیں ہیں. حضرت فاروق اعظم جب رستے میں جا رہے تھے بیت المقدس رستے ایک نالا آیا جیسے ہمارے یہاں صبح کیا جاتا ہے کھالا آیا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے اتارے اور اپنے کندھوں پہ رکھ دیے. اردو سمجھتے ہیں؟ اپنے موزے اتارے اور اپنے کندھوں پہ رکھ دیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا فاروق اعظم جناب یہ نیچے اتار دیں موزوں سے کندھے. فاروق اعظم نے کہا کیا ہوتا ہے؟ ابو عبیدہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا بڑے بڑے آگے رؤساء کھڑے ہیں، عمراء کھڑے ہیں، بڑے بڑے جناب لوگ کھڑے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کو موزے رکھنے کا بھی پتہ نہیں. فرمایا ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو نشان عبرت بنا دیتا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے. تو امین و حاضر امہ ہے اس لیے تجھے کچھ نہیں کہہ رہا. حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. فرمایا ابو عبیدہ تو حضور کی
ज़मीन है, लेकिन ये सुन ले, अगर कोई और होता तो मैं उसको निशाने गलत बना देता। फरमाया अबू उबैदा इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम, फरमाया अबू उबैदा झले की गल्लां करदा, असी ओही कौम सा जड़ियां दो भेड़ां नूं पानी पिवाणते, दो लेले नूं बकरियां नूं पानी पिवाणते, दो बकरियां घोड़े नूं पानी पिवाणते लड़ पैंदे सा। आज देख मुहम्मद अरबी दे दामन नाल वाबस्ता होया 36 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम बने बैठे। फरमाया झलिया आज साड़ियां इज्जतां इन्हां कपड़ियां दी वजह नाल नहीं हन, इन्हां चीज़ां दी वजह नाल नहीं हन, मुहम्मद अरबी दे दामन नाल रहमत दामन रहमत दा वाबस्ता होने की वजह नाल। और शायर कहना मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, और मेरे पांव चूमती थी यही गर्दिश ज़मान। और लोग आगे पूछते हैं जी बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने क्या किया। मैंने कहा वो इकबाल कहता है वो पुराने शाख जिनको अकल सी सकती नहीं। मैंने कहा ये अकल में बात नहीं आ सकती कि बंदा बैठा तो व्हील चेयर पे हो, बंदा बैठा तो व्हील चेयर पे हो और पूरी उम्मत को चलना सिखा दे, ये अकल में बात नहीं आ सकती। इकबाल कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा का। इकबाल कहता है चलिया हुजूर की मोहब्बत जा जा, तू व्हील चेयर पे भी बैठा होएगा ना ते तेरे अबरू दे इशारे नाल पूरे कालम में कुफर में इंजन लड़जा के रख देगा। और जीते जी कदर नहीं आज होते। मैंने कहा बाबा जी तक सारे ले आओ, मैं सब कुछ ले आओ, तुम भी आ जाओ और मेरी व्हील चेयर भी रख दो आगे। अगर शाम तक कश्मीर पता ना हो तो हमारा नाम बदल के रख दो। और आज कहते हैं बैतुल मुक़द्दस का मसला हल, ये जनाब फलमान की इज्जत, मोमिन की इज्जत मेरे कलमा पढ़ने के बाद बगैर जिहाद के नहीं हो सकती, बगैर जिहाद के मोमिन की इज्जत नहीं हो सकती। और जनाब ला यदौ को हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया, फरमाया ला यदौ कौमन जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला फज़लहुमुल्लाह बिल बला। फरमाया जो हुजूर की जनाब सुन्नत को छोड़ देगा, जो जिहाद को छोड़ देगा, अल्लाह उस पर बलाएं नाज़िल कर देगा। आज इतना सा इसराइल और इतने बड़े फीते लगाए हुए बना। मैंने कहा तो इस्लामी फौज का सरबराह नहीं, इस्लामी फौज का तो खादिम भी होता तो अभी तक इसराइल की ईंट से ईंट बच चुकी होती। और ये याद रखना, और ये भी बात याद रख लेना, जंगे असलों से नहीं, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेल भी लड़ता है सिपाही। और चलिया ऐसे तो सिर तंग हो गए ना, जो किला बंद हो जान ते बर्रा बिन मालिक आ जान, बर्रा बिन मालिक आ जान। और क्या की होया, उन्होंने कहा कि किला बंद हो गए, अगे जड़ा जाता पानी सटते गरम शीशा सटते पिघला के बंदे शहीद हो जाते। फरमाने मसला ही कोई नहीं, ढाल ले आओ तो मेरे उत्ते रख के सुट जाओ। अंदर 40,000 का लश्कर हुए, कल्ला बरा बिन मालिक जनाब 40,000 का लड़के बुआ खोलते। इकबाल किवें मुमकिन है, कहता कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़लाइला और हैबत मर्दे फकीर अज़लाइला। और कहता चलिया है ना पावरा इंज नहीं आंदियां डंड बैठक खान नाल और कौम नूं दिखाया जावे ऐ जनाब साड़ियां आनियां जानियां। देखो साड़ी मैं तुहानूं एक मिसाल सुना देवां। लोग कहंदे जी मसला फलस्तीन की है, ऐ मुनीर न्याज़ी बहुत बड़ा शायर गुजरा, तुसी पिंड वाले हो गल बड़े गौर ना सुनो, बड़ा चस भी लोगे। मुनीर न्याज़ी शायर गुजरा, उन्हें क्या कि एक जगह असीं टांगे ते बैठे हुए सा ते जनाब लाहौर ते टांगे वाले नाल दूसरा टांगे वाला सी ना, असीं एक टांगे ते बैठे सा, उन्हें टांगे नूं साडे टांगे नूं क्रॉस कीता ते साडा जिहड़ा कोचवान सी ना उन्हें भी थोड़ा जनाब ढिली रस्सी की दी, साडा टांगा भी दौड़ पिया। जदों बराबर होया असीं उहनूं क्या होए थोड़ा हौला कर असीं देख पावांगे, असीं बहुत तेज सा, कहंदा उन्हें खिंच लिया, फिर उन्हें उन्हें क्रॉस कीता, फिर जनाब उन्हें क्या हिम्मत आई ते क्रॉस कर, कहंदा टांगा उन्हें फिर अगे टोरिया, जब टोरिया तो जनाब उन्हें फिर तेज कीता, असीं उहनूं क्या बाबा सानूं उठाना जरा हौला कर। जदों तीसरी बारी उन्हें कहना कि जोड़ साडे नाल टांगा तेनूं पता लगे, तो उन्हें कहा बच्चिया गल तो तेरी कोई नहीं, जे मेरे नाल ते बेगैरत रहना होवन तो मैं तेनूं मिंट च प्यार देवां। क्या मसला मेरा नहीं है ना, मसला मेरे टांगे दा ते ना मसला कौम पाकिस्तानी दा ते ना मसला हथियारां दा ते ना मसला फौजां दा। ये साडे उत्ते जेहड़े बेगैरत मुसल्लत है ना, जे ये हिम्मत करन ना ते इसराइल शाम तक फलस्तीन फादे हो सकता है। इकबाल कहता काफिर की मौत से भी लड़ता हो जिसका दिल, कहता जिसका घर बैठ के लगता कभी जारी। ओ जी राती रिजवी
صاحب آئے سن اور رضوی صاحب کا منڈا ایسی پتہ نہیں کی کرو ہے اور اسی کچھ نہیں کرو اسی امت مسلمہ دا وقار بحال کرانا چاہتے ہیں اسی حضور دے دین نو تختوں تے لینا چاہتے ہیں اسی کشمیر تے پاکستان دا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں اسی فلسطین تے محمد عربی دا دین دا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج بھی فلسطین راہیں تک رہا ہے کسی محمد عربی کے غلام صلاح الدین ایوبی کے جانشین کی آج بھی فلسطین راہیں تک رہا ہے بیت المقدس راہیں تک رہا ہے اور یہ یاد رکھنا بیت المقدس ایسے ہی فتح نہیں ہو گیا جب حاجیوں کے قافلے پر اس برنوس نے حملہ کیا تھا نا صلیبی جرنیل نے حملہ کر دیتا حاجیوں